बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो मित्रों, स्वागत है आपनु अपनी यूट्यूब चैनल भक्ति कीर्तन संग्रह में। तो मित्रों, आजना आ विडियो में आपणे पूर्णिमाना दिवसे सांभळवामां आवती भगवान श्री सत्यनारायणनी कथा सांभळवाना छीए। अने मित्रों, आ व्रत कथा लखेली पण छे के जेथी आप सौ लोको सांभळतानी साथे वांची पण शकशो। अने मित्रों, अगर जो आप नवा होय तो अत्यारे ज अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करो के जेथी आप सौ लोगों ने अमारा नवा विडियो सौ प्रथम मळता रहे। तो आओ मित्रों, हवे आपणी सौ लोको आ सत्यनारायण भगवान की कथा ने सांभळीए। अने मित्रों, आ कथा में कुल 5 अध्याय छे अने एक अध्याय पूरो थाय त्यारे आपणे सौ लोको भगवान सत्यनारायण नी जय एक साथे बोलीशुं। अतः श्री अध्याय 1। एक समयनी वात छे, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में शौनक आदि ऋषिओए श्री सूतजी ने प्रश्न पूछ्यो कि हे महाराज, कोई एवं व्रत बतावो कि जेनाथी थोड़ा समय में पुण्यनी प्राप्ति थाय, मनुष्यलोक में आ घोर कलियुग में प्रभु भक्तिनी प्राप्ति थाय अने मनुष्य पोतानी मनोकामना सिद्ध करी सके। त्यारे सूतजी महाराज बोल्या कि आपे आ सुंदर प्रश्न पूछ्यो छे। जीवना कल्याण माटे, मनुष्यना कल्याण माटे आ प्रश्ननो उत्तर आपता श्री सूतजी महाराज कहे छे कि हे ऋषिओ, एक वखत नारद मुनिए पण आवो ज प्रश्न थयो हतो अने त्यारे ते भगवान श्री हरि पासे विष्णुलोक में गया हता अने प्रभु श्री नारायण ने प्रश्न पूछ्यो अने त्यारे भगवान श्री नारायण नारदजी ने कहे छे कि हे नारद, आ पृथ्वी लोक में एक ज व्रतनु पालन थाय छे अने जेने सत्यव्रत कहेवाय छे अने जे छे सत्यनारायण भगवाननु व्रत। आ सत्यनारायण भगवाननु व्रत विधि विधान पूर्वक करवाथी मनुष्यनी तमाम मनोकामना पूर्ण थाय छे अने आ लोक अने परलोक सार्थक थाय छे अने अंतमां तेने मोक्षनी प्राप्ति थाय छे। मनुष्य सत्यनारायण भगवाननी कथा पूर्णिमाना दिवसे पोताना बंधु बांधव साथे करवी जोईए अथवा तो सांभळवी जोईए अने तेनु व्रत करवू जोईए। भगवान सत्यनारायणनु पूजन करी धूप, नैवेद्य अने तुलसी पत्र अर्पण करवा जोईए तथा भगवान ने केळा अने रવાનો शीरो प्रसाद तरीके खास धरवो जोईए। आ दिवसे सौ प्रथम ब्राह्मण ने भोजन करावू अने त्यारबाद घरना परिवारे सौ साथे मळीने भोजन ग्रहण करवू जोईए। तो मित्रों, अहींया भगवान सत्यनारायणनी कथानो प्रथम अध्याय समाप्त थाय छे। तो बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः श्री अध्याय 2। श्री सूतजी कहे छे कि हे ऋषिओ, सत्यनारायणनु भगवाननु आ व्रत सौ प्रथम जेणे कर्यु हतुं के तेनी कथा हूँ आप सौ ऋषिओने कहूँ छूं। काशीपुरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता हता। तेओ पोतानी आजीविका चलाववा माटे दान दक्षिणा माटे आम तेम भटकता हता। तेमने क्यांयथी दक्षिणा मळती नथी अने त्यारे भगवान सत्यनारायण एक ब्राह्मणनुं रूप धारण करीने तेनी समक्ष आवीने ऊभा रह्या। त्यारे ब्राह्मणे आ सत्यनारायण स्वरूप देव ब्राह्मणने कहे छे कि हे प्रभु, आप मने कोई एवुं व्रत कहो कि जेनाथी मारे आम तेम भटकवू न पड़े। त्यारे आ ब्राह्मण के जे भगवानना स्वरूपमां हता तेओ ब्राह्मणने कहे छे कि हे ब्राह्मण, तमे सत्यनारायण भगवाननुं व्रत करो तथा आ सत्यनारायण भगवाननी कथा करो कि जे मनोवांछित फळनी प्राप्ति करावनार छे। आ सत्यनारायण भगवाननुं व्रत करवाथी सर्व दुख दूर थाय छे। अने आ सांभळीने ब्राह्मणे मनोमन संकल्प कर्यो कि हूँ पण आ सत्यनारायण भगवाननुं व्रत अवश्य करीश, कथा करीश। अने बीजा दिवसे सवारे वहेला उठीने आ संकल्प करीने भीक्षा मागवा निकळे छे। त्यारे आ ब्राह्मणने आ दिवसे भीक्षामां घणुं बधुं धन मळे छे। आमां ब्राह्मणे सत्यनारायण भगवाननुं व्रत कर्युं, कथा करी अने तेनी निर्धनता मटी गई। अने आ समये एक कठियारो आ सत्यनारायण भगवाननी व्रत कथा ज्यां थती हती त्यां आवीने बेठो अने ते ब्राह्मणने पूछवा लागे छे कि तमे आ कया देवनी पूजा करो छो। त्यारे आ ब्राह्मण कहे छे कि आ सत्यनारायण भगवाननुं व्रत छे। आ सत्यनारायण भगवाननी व्रत कथा करवाथी
મનોવાંછિત ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે, નિર્ધનતા દૂર થાય છે અને ત્યારે મનોમન કઠિયારાએ પણ આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવાનો સંકલ્પ લીધો અને આમ કરવાથી આ કઠિયારો પણ ધન સંપત્તિ બની ગયો, સંતાન સુખ, પત્ની સુખ પ્રાપ્ત કરી શક્યો અને સંસારના તમામ સુખ ભોગવીને તે કઠિયારો વૈકુંઠમાં ગયો। તો મિત્રો, અહીં આ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનો બીજો અધ્યાય સમાપ્ત થાય છે। તો બોલે શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય। અથ શ્રી અધ્યાય 3। પૂર્વકાળમાં ઉલ્કામુખના રાજા થઈ ગયા। તેઓ પોતે પોતાની પત્ની સાથે સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરતા હતા અને ત્યારે ત્યાંથી એક સાધુ વાણિયો પસાર થાય છે અને ત્યારે તે વાણિયો રાજાને પૂછે છે કે હે મહારાજ, આપ આ કયા ભગવાનનું વ્રત કરી રહ્યા છો? તે કરવાથી શું થાય? ત્યારે મહારાજ કહે છે કે હે ભાઈ, હું સંતાન પ્રાપ્તિ માટે ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણનું વ્રત કરું છું। અને આ સાંભળીને સાધુ મહારાજ બોલ્યો કે હે મહારાજ, મારે પણ સંતાન નથી, મને પણ આ વ્રતની વિધિ કહો। અને ત્યારે મહારાજે આ સત્યનારાયણ ભગવાનની વ્રત કથા તેમજ તેની વિધિ સાધુ વાણિયાને કહી સંભળાવી અને ત્યારે તે સાધુ વાણિયાએ મનોમન સંકલ્પ કરી લીધો કે જ્યારે મને સંતાન થશે ત્યારે હું પણ આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીશ। થોડો સમય બાદ તે પત્નીએ એક સુંદર કન્યાને જન્મ આપ્યો અને તે કન્યાનું નામ રાખ્યું કલાવતી। ત્યારે સાધુ વાણિયાએ કહ્યું કે જ્યારે આ કલાવતીના લગ્ન થશે ત્યારે હું સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરીશ અને કથા કરીશ। આમ થોડા સમયમાં કલાવતી ઉંમરલાયક થતાં એક સુંદર વર સાથે તેના લગ્ન કરી દીધા। પરંતુ દુર્ભાગ્યવશ આ વાણિયો ત્યારે પણ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કરવાનું ભૂલી જાય છે। સાધુ અને તેનો જમાઈ ચંદ્રકેતુ નામના રાજ્યમાં વેપાર અર્થે નીકળી જાય છે। એક વખત રાજ્યનું ધન ચોર ચોરીને જતો હતો અને સિપાહીઓને પોતાની પાછળ જોઈને તે ચોરે આ બધું ધન જ્યાં આ વાણિયો અને જ્યાં જમાઈ રહેતા હતા ત્યાં રાખી દીધું અને ત્યારે ત્યાંના સિપાહીઓએ આ વાણિયા અને જમાઈને ચોર સમજીને રાજા સમક્ષ લઈ ગયા। રાજાની આજ્ઞાથી આ બંનેને કારાગૃહની સજા કરવામાં આવી અને આ બંનેનું બધું ધન પણ રાજાએ જપ્ત કરી લીધું। એક બાજુ આ સાધુ વાણિયાની પત્ની પણ ખૂબ જ દુઃખી થાય છે। ઘરમાં જે પણ કંઈ અનાજ ધન હતું તે બધું ચોરાઈ ગયું અને દીકરી પણ આમ તેમ ભટકવા લાગી। હવે ખાવાનું પણ મળતું નહોતું અને કલાવતી ગામમાં ભટકતી ભટકતી એક ઘરના આંગણે ગઈ। ત્યાં તેને જોયું કે સત્યનારાયણ ભગવાનની વ્રત કથા ચાલતી હતી એટલે તે ત્યાં બેસી ગઈ અને તેણે કથા સાંભળી અને કથા પૂરી થતાં જ પ્રસાદ લઈ ઘરે આવી। ત્યારે લીલાવતીએ પણ બંધુ બાંધવ સાથે આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત કર્યું અને આ સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા વિધિ કરી એટલે સત્યનારાયણ ભગવાન લીલાવતી અને કલાવતી ઉપર પ્રસન્ન થયા। બીજી બાજુ રાજાને સત્યનારાયણ ભગવાન સપનામાં આવ્યા અને રાજાને કહ્યું કે હે રાજન, તમે પેલા બંને સાધુ વાણિયાને છોડી દો, તે બંને નિર્દોષ છે। અને તત્કાળ જ રાજાએ તે બંનેને કારાગૃહમાંથી મુક્ત કર્યા અને તેઓનું ધન બમણું કરીને તેમને પાછું આપ્યું અને ત્યાર પછી તે બંને પોતાના ઘર તરફ જવા નીકળે છે। તો મિત્રો, અહીં આ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનો ત્રીજો અધ્યાય સમાપ્ત થાય છે। તો બોલી શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય। અથ શ્રી અધ્યાય 4। હવે આ બંને પોતાના નગરમાં જવા માટે નાવમાં બેઠા। ત્યારે ભગવાન સત્યનારાયણ મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને તે બંનેને પૂછવા લાગ્યા, હે વૈશ્ય, તમારી આ નાવડીમાં શું રાખેલું છે? ત્યારે વાણિયો અભિમાનથી હસીને ભગવાનને કહે છે કે આમાં તો માત્ર પાંદડા છે। ત્યારે મનુષ્ય રૂપમાં રહેલા ભગવાને કહ્યું કે હે વૈશ્ય, તારા વચન સત્ય થાય। ત્યારે ભગવાનના ગયા પછી જ્યારે તે બંને આ નાવડીમાં રાખેલ ધનના પોટલા ખોલીને જોયું તો તેમાંથી પાંદડા નીકળ્યા અને આ જોઈને તે વૈશ્ય ત્યાં જ મૂર્છિત થઈને ઢળી પડ્યો। શોકથી મુક્ત થઈને
જ્યારે તે ભાનમાં આવે છે ત્યારે તેનો જમાઈ કહે છે કે હે પિતાજી, આપ દુઃખી ન થાવ, તે મનુષ્ય જરૂર ભગવાન સત્યનારાયણ જ હશે. આપ તેની પાસે જાઓ અને તેમની ક્ષમા માગો. ત્યારે તે વાણીઓ ભગવાન પાસે જઈને તેમની ક્ષમા માગે છે. ત્યારે ભગવાન સત્યનારાયણ બોલ્યા કે હે વણિક, મારી જ આજ્ઞાથી તું વારંવાર દુઃખી થતો રહે છે. તું મારું પૂજન વિધિ ભૂલી ગયો છે, મારું સંકલ્પ કરેલું વ્રત તું ભૂલી ગયો છે, માટે જ તને દુઃખ પ્રાપ્ત થયું છે. અને ત્યારે વણિકે ભગવાનને કહ્યું કે હે પ્રભુ, હું મારી શક્તિ પ્રમાણે આપનું આ વ્રત કરીશ, કથા કરીશ. અને ત્યાર પછી તે વણિક ભગવાનને પ્રણામ કરીને પોતાની નાવડી પાસે આવે છે અને જુએ છે કે બધું ધન ક્ષેમ કુશળ ભરેલું છે. ત્યારે હવે બીજા બંધુ સાથે મળીને ભગવાનનું વ્રત કરે છે, કથા કરે છે. અને હવે આ સાધુ વાણીઓ પોતાના ઘર તરફ જવા નીકળે છે. તો બીજી બાજુ કલાવતી ભગવાન સત્યનારાયણનું પૂજન કરીને પોતાના પતિના આવવાના સમાચાર સાંભળીને વ્રત પૂજનનું કાર્ય જેમ તેમ પૂરું કરી પ્રસાદ લીધા વગર જ પોતાના પતિને મળવા માટે ચાલી જાય છે. આમ પ્રસાદનો અનાદર કર્યો અને ભગવાન સત્યનારાયણ તેના પર ગુસ્સે થયા. તેથી તેમણે કલાવતીના પતિ અને સાથે તેના ધનને સમુદ્રના જળમાં અદૃશ્ય કરી દીધું. કલાવતી પોતાના પતિને ન જોતા શોક કરતા રડવા લાગી. અચાનક સાધુ વાણિયાને સત્યનારાયણનું સ્મરણ થયું અને તેણે તરત જ સંકલ્પ કર્યો કે હે ભગવાન, જો મારું આ સંકટ દૂર થાય તો વિધિપૂર્વક સમુદ્ર કાંઠે હું આપનું પૂજન કરીશ. અને આ સાંભળીને સત્યનારાયણ ભગવાન તેના ઉપર પ્રસન્ન થયા. એટલે ભગવાને આકાશવાણી કરી કહ્યું કે કલાવતી મારા પ્રસાદનો અનાદર કરી પોતાના પતિને મળવા આવી છે અને તેથી જ મેં તેના પતિને અદૃશ્ય કર્યો છે. જો તે ઘરે જઈ પ્રસાદ લઈ પાછી આવે તો પોતાના પતિના દર્શન કરશે. અને આ આકાશવાણી કલાવતીએ પણ સાંભળી એટલે તેને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ અને હવે તે ઘરે જઈ પ્રસાદ લઈ કિનારે પોતાના પતિને મળવા માટે આવે છે. તો પોતાના પતિના દર્શન થયા અને પોતાના જમાઈને જોઈને સાધુ વાણિયાને પણ સંતોષ થયો. તેને વિધિપૂર્વક ત્યાં ભગવાન સત્યનારાયણની પૂજા કરી પોતાના ઘરે ગયો અને ઘરે આવ્યા બાદ હવે તે દર પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન સત્યનારાયણનું વ્રત રાખે છે અને બંધુજનો સાથે કથા કરે છે. તેનાથી તે આ લોકમાં સર્વ સુખ ભોગવીને મરણ પામ્યો અને સત્યલોકમાં તેને સ્થાન મળ્યું. તો મિત્રો, અહીં આ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનો ચોથો અધ્યાય સંપૂર્ણ થાય છે. તો બોલીએ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય. અથ શ્રી અધ્યાય 5. તુંગધ્વજ નામના એક રાજા હતા. તેઓ જંગલમાં મૃગ્યા રમવા માટે આવ્યા હતા અને નિર્દોષ પશુ પક્ષીને મારીને તેઓ એક વૃક્ષ નીચે બેઠા હતા. ત્યાં સામે ગ્વાલ બાળકોને સત્યનારાયણ ભગવાનનું પૂજન કરતા જોવે છે. ત્યારે તે બાળકો પૂજા કરીને ભગવાન સત્યનારાયણનો પ્રસાદ તે રાજાને આપવા માટે આવે છે. ત્યારે રાજા અભિમાન કરીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરતા નથી અને પ્રસાદને ત્યાં છોડીને જતા રહે છે. પોતાના રાજ્યમાં આવે છે અને જ્યારે તે નગરમાં આવે છે ત્યારે તેને આખું નગર તહસ નહસ જોવા મળે છે. અને આ જોઈને રાજા સમજી જાય છે કે મેં ભગવાન સત્યનારાયણને નમસ્કાર ન કર્યા અને તેમના પ્રસાદનો અનાદર કર્યો, તેનું આ પરિણામ છે. ત્યારે રાજા ફરી તે ગ્વાલ બાળકો પાસે જાય છે અને ત્યાં ભગવાન સત્યનારાયણનું પૂજન કરે છે, વિધિપૂર્વક કથા કરે છે, વ્રત કરે છે. અને ત્યારે ભગવાન સત્યનારાયણની કૃપાથી તેનું રાજ્ય ફરી ધન સંપન્ન થઈ ગયું અને શાંતિ છવાઈ ગઈ અને પહેલાંની જેમ તેનું નગર તેને પાછું મળી ગયું. શ્રી સૂતજી સૌનક આદિ ઋષિઓને કહે છે કે હે ઋષિઓ, જે લોકોએ પહેલાં આ વ્રત કર્યું હતું તેની આપ કથા સાંભળો. તે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે સુદામાનો જન્મ લઈને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરી. લાકડા વેચનાર પેલો કઠિયારો કેવટ થયો અને જેણે પોતાના હાથે ભગવાન રામચંદ્રના ચરણો ધોયા અને તેમની સેવા કરી જન્મ મરણના બંધનોથી મુક્ત થઈ ગયો.
ઉલ્કામુખ નામનો રાજા બીજા જન્મમાં રાજા દશરથ થયો. તેણે ભગવાન રામચંદ્ર જેવા પુત્ર પામી વૈકુંઠ મેળવ્યું. પેલો વેપારી શેઠ બની બીજા જન્મમાં રાજા મોરધ્વજ થયો. પોતાના પુત્રનું અડધું શરીર કરવત વડે કાપી તેણે ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા. મહારાજ તુંગધ્વજ બીજા જન્મમાં સ્વયંભૂ મનુ બન્યા અને તેમણે ભગવત સંબંધી કથાઓ દ્વારા સૌને ભગવાનના ભક્ત બનાવ્યા. હે મહર્ષિ, હે બ્રાહ્મણો, આપ સૌના કલ્યાણ માટે મેં સત્યનારાયણ ભગવાનના વ્રતનું વર્ણન કર્યું. આ ઘોર કળિયુગમાં શ્રી સત્યનારાયણની ભગવાનની પૂજા બધા દુઃખોનું નિવારણ કરી શકે છે. હે શ્રેષ્ઠ મુનિઓ, જે આ કથા દરરોજ વાંચે કે સાંભળે છે અને સત્યનું પાલન કરે છે, તેના બધા પાપ સત્યદેવની કૃપાથી નાશ પામે છે. તો મિત્રો, અહીં આ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથાનો 5મો અધ્યાય સંપૂર્ણ થાય છે. તો બોલીએ શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય.